Hi friends, I hope you are well in good health. In homeopathy, one speech is respected all the time, that is, treat the patient, not the disease. Homeopathy treat the patient successfully years after years. Here I am going to share a difficult case of closma. This closma disease is treated by my boss, Dr. Supriya Sarkar. What is closma? Closma is a disease caused by hormonal changes. Due to this closma, brown paste form on the skin. Here is a picture of this lady. You see, this lady was suffering from this closma disease for 7 years. To get rid of this disease, at first she took many allopathic treatment from different part of India. Even she went to many renowned skin specialists in India, but she did not get any positive result or reviews from them. That's why, for better treatment, for getting rid of it, she switched to homeopathy. At first, when she took allopathic treatment, her condition was very miserable and it had increased gradually in lieu of improvement. Then she was searching an efficient and classical homeopath in India. Luckily, she found my boss, Dr. Supriya Sarkar, at Madhya Pradesh in India. Depending on physical and mental symptom of this lady, my boss chose benzoic acid 2, 3, 4, 5, 6, 7. A classical homeopath who can identify the main causes of the disease. He always kept trust in single medicine or single remedy. But those who are quack, who uses polymedicine and they do not have any faith in single remedy, you have to be very sincere because if you use polymedicine, then your condition may be vulnerable. That's why those who are efficient homeopath they use single medicine for the patient. Here my boss is also use single medicine for the patient. Anyways, mental symptom of this patient, she was depressed, tendency to think about negative past events, mild in nature. She does not like open air, uncovering, etc. There were some physical symptoms of this lady. Copper spots of cheek. She had small joints pain in the ankle, wrist, toes. Blood urea is elevated. Urine is very offensive. This symptom indicate this is not just a disease of skin, rather constitutional problem where hormonal disturbance, kidney functions and suppressed grief are responsible for this. So it's very difficult to find for anyone if he is not efficient doctor or if he is not expert, then it may not be possible to identify the main causes of the disease. So you have to go to a classical homeopath for solving this problem. Anyways, depending on these mental symptoms and physical symptoms, that means totality of the symptoms, my boss selected benzoic acid 2, 3, 4, 5, 6, 7 at a stretch. একজন ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথ কখনোই আপনার পলিমেডিসিন ব্যবহার করবে না, সে সব সময় সিঙ্গেল মেডিসিন ব্যবহার করবে। দেখুন আমার বস ডক্টর সুপ্রিয় সরকার এক নাগারে এখানে একের পর এক তিনি কিন্তু বেনজোইক অ্যাসিড ব্যবহার করেছিলেন, এই মেডিসিনটা ব্যবহার করেছিলেন এই রোগীর ক্ষেত্রে। প্রথমে 2 শেষ হয়ে গেছে, এরপরে 3, এরপরে 4, এরপরে 5, এরপরে 6, এরপরে 7, অর্থাৎ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এই রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছে। এবং হোমিওপ্যাথি আরও একবার প্রমাণ করেছে যেগুলো অ্যালোপ্যাথিতে ভালো হয় না, সেগুলোতে যখন রোগী আপসেট হয়
রোগীর যখন কোনো আশা থাকে না, তখন রোগীকে আশার আলো দেখিয়ে চলছে এই এফিশিয়েন্ট ডাক্তারগণ হোমিওপ্যাথিতে। মাই বস এইরকম করে হাজার হাজার রোগীদেরকে সফলতার মুখ দেখাচ্ছেন এবং আশার আলো দেখিয়ে চলেছেন। তো যাই হোক, উপরের লক্ষণগুলো বিবেচনা করলে বিশেষ করে ত্বক, মানসিক অবস্থা, কিডনি, জয়েন্ট মডালিটি, যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বেশি কভার করে তা হলো বেনজোইক অ্যাসিড। তো বেনজোইক অ্যাসিডের কি কি লক্ষণগুলো আছে আমরা একটু আলোচনা করব। তার পূর্বে একটি কথা বলবো, এই ধরনের ক্রনিক কেজের ক্ষেত্রে মায়াজম ভেরি ভাইটাল রোল পালন করে। তো মায়াজমের ক্ষেত্রে যদি আমরা ভাবি, সোরা এবং সাইকোসিস দুটি রয়েছে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সুতরাং অ্যান্টিসোরা এবং অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন ব্যবহার করতে হবে। ক্রনিক অবস্থা, কিডনি, দুর্গন্ধযুক্ত ইউরিন, এগুলো তো সাইকোসিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আবার ত্বকে সমস্যা, ত্বকে যদি ব্রণ থাকে বা ত্বকে যদি তামার মতো রং ধারণ করে বা ফ্যাকাশে রং ধারণ করে অনেক সময়, এটা তো সোরাকে ইন্ডিকেট করে। আবার হরমোনাল ইমব্যালেন্স রয়েছে, সেটিও তো সোরাকে ইন্ডিকেট করে। সুতরাং সব কিছুর উপর নির্ভর করে মাই বস তার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অ্যাপ্লাই করে রোগীকে বেনজোইক অ্যাসিড দিয়েছেন। এখন আসবো বেনজোইক অ্যাসিড কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণত কাজ করেছে এই রোগীর ক্ষেত্রে। ত্বক বা স্কিন, তার গালের দিকে তার চিকে যদি আপনারা দেখেন যে কোপার ব্রাউন প্যাসেস রয়েছে, ক্লোজমা রয়েছে, মুখে দাগ রয়েছে দীর্ঘদিনের। এছাড়া ইউরিন, অফেন্সিভ ইউরিন, এটা স্ট্রং কিনট বেনজোইক অ্যাসিডের, অর্থাৎ বেনজোইক অ্যাসিডের যারা রোগী হন তাদের প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে এবং কিডনিও অনেক সময়ের মধ্যে ইনভলভমেন্ট থাকে। অনেক সময় কিডনির ফাংশনাল কোনো প্রবলেম ঘটে, তখন বেনজোইক অ্যাসিড খুব ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়া জয়েন্ট, ছোট জয়েন্টে ব্যথা, বিশেষ করে কবজি, গোড়ালি আঙ্গুল, যেটা এই রোগীর ক্ষেত্রে ছিল, তো এই জন্য বেনজোইক অ্যাসিড এখানে কাজ করেছে। এছাড়া থার্মাল রিয়াকশন বা তাপ মডালিটি, ঠান্ডা ও খোলা বাতাসে অত্যন্ত খারাপ। দিস পেশেন্ট ডাজন্ট লাইক ওপেন এয়ার, অলরেডি আমরা সিমটমের মধ্যে বলেছি। এছাড়া সে শরীর ঢেকে রাখতে চায় সবসময়, আনকভার করতে চায় না। তাহলে একেবারে কমপ্লিট পিকচার দেখা যাচ্ছে বেনজোইক অ্যাসিডের। তাই ফাংশনাল লেভেলে বেনজোইক পারফেক্টলি ম্যাচ করেছে। আর এখানে আর অন্য কি মেডিসিন ব্যবহার করা যেতে পারে? অলমোস্ট সবগুলো সিমটম কিন্তু সেপিয়াও এখানে ম্যাচ করেছে। সেপিয়ার ক্ষেত্রে কি কি ঘটেছে, কিন্তু তারপরেও আমার বস কেন বেনজোইক অ্যাসিডের উপরেই অটল থাকলেন? কারণ সেই কেন্টের বিখ্যাত একটি উক্তি রয়েছে, নেভার চেঞ্জ আ রেমেডি দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং ওয়েল। অর্থাৎ যখন কোনো রেমেডি খুব ভালো কাজ করে তখন সহজে এটিকে পরিবর্তন করা যাবে না, এবং এটি যতক্ষণ পর্যন্ত না উপকার করে ততক্ষণ পর্যন্ত চালাতেই হবে। তো সেপিয়া এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্লোজমায়ের ক্ষেত্রে হরমোনজনিত বাদামি তামাটে দাগ, বিশেষ করে গালে ও মুখে যদি হয় তাহলে সেপিয়া ভালো কাজ করে। আবার বেনজোইক অ্যাসিডও ভালো কাজ করে। দীর্ঘদিনের ক্রনিক চিকিৎসার কোনো উন্নতি হয়নি, সেক্ষেত্রে বেনজোইক অ্যাসিড এখানে কাজ করে, সেপিয়াও কাজ করে। মানসিক লক্ষণের দিকে যদি তাকায় তাহলে সেপিয়ার অন অফ দ্য স্ট্রং সিমটমস ইজ ডিপ্রেশন, অর্থাৎ এই রোগীর ডিপ্রেশন ছিল। অতীতের দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে তার বারবার চিন্তা হচ্ছিল। এছাড়া নীরব ভেতরে কষ্ট চেপে রাখা, এই সমস্যাগুলো তার হচ্ছিল। এছাড়া তার আর কি সিমটম ছিল সেপিয়ার ক্ষেত্রে? থার্মাল রিয়াকশন, খোলা বাতাস অপছন্দ। সেপিয়ার ক্ষেত্রেও সেপিয়ার রোগীরা খোলা বাতাস পছন্দ করে না, শরীর খোলা রাখলে তাদের সমস্যা হয়, ঠান্ডায় বাড়ে। বেনজোইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটে। সেপিয়ার রোগীদেরও প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হয়, ব্লাড ইউরিয়া বৃদ্ধি ঘটে, কিডনি ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে। তার মানে একজন ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথ অবশ্যই আপনার বিকল্প একটি মেডিসিন ধরে রাখেন, তবে কখনোই একসাথে দুটি মেডিসিন ব্যবহার করেন না। এটি একটি ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথের বোঝার উত্তম উপায়। সুতরাং এখানে
টোটালিটি অফ দ্য সিমটমের উপরে ভিত্তি করে যখন বেনজোইক অ্যাসিড ভালো কাজ করলো, তখন আমার বস ওই সিঙ্গেল মেডিসিন বেনজোইক অ্যাসিডকেই এক নাগারে চালাতে থাকলেন। অ্যান্ড ফিউ মান্থস লেটার ইউ সি দেয়ার ইজ নো প্রবলেম অফ দিস পেশেন্ট অ্যান্ড শি বিকামস ওকে। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, I would like to say something now. If you suffer from these kinds of disease or any difficult disease, then you may talk to my boss on WhatsApp or on Messenger or over the phone. You know, my boss look after the patient from India and few days ago from many countries like USA, United States of America, United Kingdom, Belgium, China, South Africa, and different part of this world. The patient took treatment from my boss and they got benefit. So a classical homeopath is always respected everywhere. So if you have this problem, you can talk to him. Thank you for enjoying this video tutorial. I will come up with another short video tutorial of my boss, Dr. Supriyo Sarkar. Take care.